ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି विद्वान मंडली आमर कलाकार भाई मान को उत्साहित करने अच्छा दाता बाबू माने पुरस्कार दियंती आज्ञा किंतु बापा रे देई थिले भाई बुणी थिले दाई पड़िया बंधरे गधन चरई आमे जा दान धर्म करि नथिबा मिलिनानी बेले कोउठ मिलिबा आज्ञा सकाळु संध्या जाए आमे जहा करूचंदी पाप की पुण्य की भलो की मंद आमे भाबुचंदी जनकर लक्ष टका मु चोरई देली मते के देखि ना ए भावनाटा भूल आज्ञा मु गोटे लोक को मारी देली मते के देखि ना नाई बापा ए भावना भूल तमे सकाळु संध्या जाए जाय करूच तुमको जणे के देखिबो तुमको 14 जण साक्षी अछि अच्छा जणे नुआ कि 2 जण नुआ तमे सकाळु संध्या जाए कोन करूच 14 जण साक्षी अछि से 14 जण साक्षी के मने रखंतु से 14 जण साक्षी किया गया लुच्चाई मानव जहा करू थाई आत्मा नारायण पुरुष साहे कि न जानो प्रथमे आत्मा नारायण जानू आज्ञा पाप गुड़ा भल गुड़ा पुण्य गुड़ा मंद गुड़ा आज्ञा प्रथमे नारायण तपन जम धर्म अनल अनिल आकाश ग्रह नक्षत्र तारा संध्या मध्य दिवस 14 जन पाप करुचंदी पुण्य करुचंदी से 14 जन साक्षी अछंती ब्रह्मांडरी हमर जाउछु बाबाजी बाबू ए कलाकार मान को उत्साहित करिबा पई किछि स्वर्ण मुद्रा प्रदान करछंती तांको सपरिवार झियो पुत्रंकर भगवान नारायण मंगल करिवे कि परि पाल्ला बालांक पदे मंगलाचरण गटिक हेबे कि परि बाबा कि परि भगवानकर पदे मंगलाचरण सेई रामचरित मानस लेखा छै कोन बोले बंदौ गुरु पद पदम परारा श्री राम जय राम सरोज सुवास सरस मनोहरा राम लखन सीता सुंदर श्याम कनक सुत जग जननी जानकी श्री राम जय राम अतिशय प्रिय करू निधान की राम लखन सीता सुंदर श्याम सेई राज्य बलोचन रामचंद्र जनगणना सीता लक्ष्मण लाल विद्यमान होई पुरस्कार देइया भद्र व्यक्ति मानकर जीवन चला पथ कुशीमित करे धन धान्य रे परिपूर्ण करांतु नारायण आनंदे गोवा 7 मास पदार्पण मिष्टान खाइब पद्मावती नारी निज दासी को डाकुछि आले दासी कोन करछ ई मैं उठले कोन होछ की मेडिसिन खाइनो मो देहरे जाऊ देहरे जने पेटे जीवा हेले हेले तो मो देहरे गला बलिया मो देहरे जाऊ उठले रही थालो काली राती सारा सोई कोन पई बेले से बोरुड गियार मुसा मो पुरे रे बसी अच्छे खुंपी गातो कर देछि आले दासी तुम घरे एते मुसा गाटा जगर मुसा मो घर आका की तते इंद्रासी वाली मिलिला कोन गल्लू लक्षे 30,000 टका इंद्रावास मिलिला हळे चंदन नहीं तते के लक्षे 30 मिलले ना समस्त मिलले लक्षे 30 नहीं मतल मिलिला लो हले कोन गल्लू आम गाँव जो नेता बोरू घिया मणे नंद की एड दे के नेता माने थेवे थोई देली छ एड तो नेता मणे अछंती बोले कि मु गाली बोली गाली गाली थोई देबे बाड़ाइबे हां इंग्लिश रे हेर बोले ओडिया रे बाड़ा के बांको करि पाइबे हां तने बाड़े ते बाड़ाइ दे आड आइला तोरो बाड़ी वाला बोरू घिया मणे समते के आगे मोड़ देबी ए गाली कर दो सा गाली कर घिया कलो हां कोन ना से बोरू घिया मणे मोर कोन करे जानि छु ना कोन कले मोर लक्षे नो खाई देले और लक्षे 30 के लक्ष लक्ष खाई देले आउ 30 के कोन कल्लो हलो मस्त्रुड रखली का रखलो रविंद्र पंडा को डाकली मां केलो रविंद्र पंडा ए देख फुल साडू चंदी के बोई जी तू चिन्ने छु नहीं आगे क्लास लागु नहीं है नाइ रो यार सो नथिला ये गाँ रे के रहउनी लो हले बे चिल्लो मन पर गाँ को बोली पड़े आगरे एक नंबर मिस्त्री लो ए रविंद्र पंडा रविंद्र बापा एक नंबर मिस्त्री हो हां लो तू केमन जानलो
ଲେବର ହେଇକି ଯାଉଥିଲି କଙ୍କରଟେ ମିଶାଉଥିଲୁ ମସଲା ମିଶାଉଥିଲୁ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା କାମ ଆଉ କଣ ଇଟା କରୁଥିଲୁ ବଡଉଥିଲା ନାଇଁ ବା ଆଉ? ଏତେ କାମ ମୁଁ କରିବି କି କଣ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ଜାଣିଛୁ ତାର ଉଳମ୍ବଟାକୁ ଶୀତଳଉଥିଲି ଗଜବାଟଟାକୁ ଧଉଥିଲି ସତ କିଲୋ ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାପା ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଲୋ କଞ୍ଜୁସଟା ପଇସା ଦଉନି କଞ୍ଜୁସଟା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ପଇସା ଦଉନି ଆଉ ସତ କିଲୋ ତାପରେ କଣ କଲୁ ମେସ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି କାହାକୁ ଶଙ୍କର ଭାଇନା ପାଖକୁ ଶଙ୍କର ଭାଇନା କେମିତି କଲୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ମେସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଶଙ୍କର ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ତାର ଗଜବାଡି ମୁଁ ଖସ 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 ଧୁଇଦେବି ସେ ଖାସୁ 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 5 ଟଙ୍କା ଉଡୁ ବନ୍ଦ ତୁ ଖାଲି ଧୋଇବାରେ ଡେରିଲ ମୁଁ ଖାଲି ଧୁଇବାର ଡେରି ସିଏ ଦବାଡ ଦବାଡ ଚଞ୍ଚଳ ଦବାଡ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଉଠିଲା ଏ ଗো ବାବା ନ ଇମା ଭଗବାନ କଲେ ଏ ହଗନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କଚର ପାଣି ଚକ୍ରପାଣି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ମା ଏ ବୋଉ ଏ ମା ଆଲେ ଦାସି ତୁ କଣ କେମିତି ଚାଲଛୁ ଅଣ୍ଟାରେ ପବନ ରହିଗଲା ଲୋ ମା ସେଠି ଯା ପବନ ହଉନଥିଲା ଲଗେଇଲେ ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ନାହିଁ କି ବନ୍ଧନ ହୋଇ ଛକ ନଈବନ୍ଧ ଛକଲ ହଁ ନଈ ବନ୍ଧ ଛକ ଜାଣି ପାରୁନି ସେ ନଈ ବନ୍ଧ ଛକ ପାଖରେ ଟାଣି ବୁଲିଲା ଅଣ୍ଟାରେ ପବନଟା ରହିଗଲା ସତ କିଲୋ ଲୋ କି ଅଣ୍ଡାଟା ସଳଖୁନୁ କାଟୁଛି ଲୋ କାଟିବେ କାଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପା ଅଣ୍ଟାଟା ସଳିକି ଆଇକି ନା ତମେ ହଁ ବୋଲେ ସଳିକି ବୁଝା କଥା ମୁଁ ବାପାର ମନ ପାଇଲା ବେଲେ ମୋର କି ମେକାଇଲା ମୋର ପାଇଲା ଏ ବାପା ଆଜି ଆଇରନ କରୁଛୁ ବୋଲି ତମର ଚଷମା ମୋର ଚଷମା ତ ସେଇ ହଁ ମିଶି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ଏପଟେ ବି କହିଦେଲି ନା ଆଉ କିଏ ପଇସା ଦେଇକି ହଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଲେ ଦାସି ତତେ କାହିଁକି ଡାକିଛୁ କହିଲା କା ଜାଣିବି ମୋ ଗର୍ଭରେ 7 ମାସ 7 ମାସ 7 ମାସରେ ମୁଁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ପଦାର୍ଥ ଏ ସ୍ୱାଦ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବି ଲ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା ତୋରା ଦେଇ ଜଣାଇ ଦେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିବି ଟିକେ ଥାତି ଚାରୁମା ଭାଇ ଚାରୁମା ଭଲ ଅଛୁ କି ନମସ୍କାର ଏବେ ଗାଇଲେ ଆଲେ ଦାସି ତୁ କାଉ ଡାକିଛୁ ଏ ଚାରୁମା ଚାରୁ କେ ଖାଇ ଦବ ଗୋଳେଇକିରି ଭାତ ତ ପକେଇ ଦେବି ଆଜି ଆଉ ସୁନତା ଦିଦି ଭଲ ଅଛ କି କାଇଁ ଆମର ସଞ୍ଜୁ ବାବୁ କୋଉଠି ବଇଛି ବା କେତେ ଚୁନା ପଡ କାଢି ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଲୁକି ପଡିଲା ତୁ ନା ଧରିଦେଲୁ ଦେଖି ବହୁଥିଲେ ସଞ୍ଜ ଭାଇନା ସିଆଡେ ବଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଲୁକିକିରି ସଞ୍ଜୁ ବାବୁ କୋଉଠି ବଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନି କିଲୋ ମା କିଛି ଅନସ ଭଲ ଏବେ ଗାଇଲେ ମା ନମସ୍କାର ଚିନି ମାନବି ନା ତୁମେ ବୋଉ ଏବେ ଗାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବଇ ଯାଇଲ ନାତୁଣୀ ବୋଉ କରିଦେବେ ତତେ ତ ଆଉ ବାପା ନମସ୍କାର ଏ ସେ ଲୋକଟା ସମିତି ହବ ପରା ହଁ ହଁ ବାଙ୍କି ବାଙ୍କିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି କହ ମା ଅଚ୍ୟୁତ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାପା ଇଏ କି ହଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନାହିଁ ପରା ଜବର ହଲ ଇଏ ବାପା ହଁ ମୋର ଅଚ୍ୟୁତ ବାପା ଉଠି ଆଇବି ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛୁ ନା ନାତୁନ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ତ ଚଷମାଟା କାଢି ଦେଖାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କହିପାରୁ ଦେଖେ ଏବେ ଏପଟରୁ ଟ୍ରେନଟା ଯାଉଛି ଆମର ରଘୁ ବାପା ଶଙ୍କର ଭାଇନା ଟ୍ରେନରେ ବଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଗାର ବାଳ ଉଡ଼ିବ ନା ଉଡ଼ିବନି ଆଗାର ବାଳ ଉଡ଼ିବ ନା ଉଡ଼ିବନି ତାଙ୍କର ବାଳ ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଉଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବନି ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଭାଇନା ବରୁଡ଼ିଆ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଣୁ ଗାଳି ଖାଇছিল କିଏ ଗାଳି କଲା ତମେ କଣ ବୋଲିକି ବଉଡୁ ଯେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ ଗାଳି କଲା ମୁଁ ନାହିଁ ଆରେ କଣ ବୋଲିକି ଭାଇନା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଥିଲେ ବେ କଣ ଗାଳି କଲି ବଉଡୁ ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ଗାଳି କଲା ମୁଁ ନାହିଁ ଇଏ ଗାଳି କରୁଛି ଦେଖ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଗାଳି କର ବୋଲି କଣ ବୋଲିକି ବଉଡୁ ଯେ ବୋଲି ଦେଖ ଏସି ମାତ୍ର ବାପା ଗାଳି କରୁଛି ମୁଁ ତ କହି ଦଉଛି ଆଲେ ଦାସି ମୋ ଗର୍ଭ 7 ମାସ
ମୁଁ 7 ମାସରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବି। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ପଦାର୍ଥ। ଯାହା ଖାଇବୁ ଚାରୁ ଟିକେ ମାଗି ବୋଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ମାନେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ସତ ଦାସୀ। ହଁ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ରାଣୀ ମା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବେ, ରାଣୀ ମା ଅମୃତ ଖାଇବେ, ରାଣୀ ମା ଅମୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଯା ତ ରାଜାକୁ କହିବୁ ରାଣୀ ମା ଅମୃତ ଖାଇବେ, ଏ ଅମୃତ ଖାଦ୍ୟ ରାଣୀ ମା ଅମୃତ ଖାଇବେ। ପାଶୁର ଯିବଲ ଝିଅ ଶୁଣିଛି ବୋଲେ ଝିଅ ଘୋଷ ଘୋଷ ଯା। ରାଣୀ ମା ହଜିଲା ବୋଲ ଖୋଜିଲା ଠାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସବୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ହଁ ରାତି କି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାତି କି ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ବୋଲେ ଭଲ ଇଏ ନାଇଟ୍ ହେଲାନି କି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍? କଣ କହିଲୁ ଗୁଡ୍ ବୋଲେ କଣ? ରାତି କି ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ବୋଲେ ଭଲ ଇଏ ନାଇଟ୍ ହେଲାନି କି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍? ଇଏ ନାଇଟ୍ ନାଇଲୋ ନାଇଟ୍ ମାନେ ରାତ୍ର ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧିକି ହଉଛି ନରସିଂହ ବାପା ଏ ବାପା କାଳୁ ଏ କାଳୁ ବାପା यार ध्यान दे एड़ा चिरा फोटोड़ा ଚିରା बाबा जी है ना हे, हे, एड़ा बिन चिरा जाई ସେ ଲୋ महेश बापा एड़ा चिरा जाई छी गो ହେଲା କି चिरा इन फोड़ा जाई छी ବାପା ଘର ଦେଖା ଯାଉନି ପରା चश्मा लगे देखो गया କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଆସିଲୁ एड़ा चिराडा की है हो। एड़ा चिरा नहीं ई नाइट रो ना अछि କଣ एड़ा होछि मदर नाइट ମଦର ନାଇଟ୍ जे बाहर की से जाने बना तू जान चुकी देखा एडी मशीन लागी बाहर की माई तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ସବୁ ଜାଣିଥିଲୁ ମା यार तीनटा वाला मत हे, हे, हे। सब जोना हो बाबा नमस्कार ସ୍ୱାମୀ ଏହି ମୋ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ କଣ ଖାଇବ କୁହ ସ୍ୱାମୀ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁଜନ ଶୁଣ ଅପୂର୍ବ ରସ ରାଣୀ କଉ ଅଛି ଦାସିଲ ମର ଗର୍ଭ ଆଳସ ରାଣୀ କହୁ ଅଛି ଦାସିଲ ମୋର ଗର୍ଭ ଆଳସ୍ୟ। ରାଣୀ କହୁ ଅଛି ଦାସିଲ ମୋର ଗର୍ଭ ଆଳସ୍ୟ। ଶୁନେ ତେରି ଧାନ ଚାଉଳ ମଗ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ଅରା ମର ଖିଅ ଅଦା ଯେ ପଡ଼ି ହେବ ଖେଚଡ଼ି ଅଡ଼ା ମୋର ଘିଅ ଦଜ ପଡ଼ି ହେବ ଖେଚଡ଼ି। ଅଡ଼ା ମୋର ଘିଅ ଦଜ ପଡ଼ି ହେବ ଖେଚଡ଼ି। ଦାସୀ ଆଲେ ଦାସୀ ଟିକେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବି ଦାସୀ। ମାନେ ନଦୁ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଆଲେ ଦାସୀ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବି। ଶୁଣିବୁ ଲେଉଟା ଶାଗ ଆଣିବୁ ଫଳ ପକାଇ ଡାଲି କରିବା ବଉଳ ଆଲ ବଉଳ। ଆଇ ଯତଣି ତୋଳି ଆଣିବୁ ସଡ଼ାଳ ଲାରେ 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 ଲା ଲାରେ 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 ଲା ବଉଳ। ଯାଇ ଯତନି ଦୁଇ ଆଣିବୁ ଶିବାନୀଲ। ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଲା ଆଉ ଖାଇବ କଣ ଆଲେ ଦାସୀ ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ ଖାଇବେ। ହଁ ନାଲେ ଦାସୀ ମୁଁ ପନିର ଖାଇବି ଛନେ। ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ କଣ କଣ ପଡିବ ଶୁଣିବ ଆଳୁ ସାରୁ ବଡି ବାଇଗଣ ଗଦା ରୀର ମହୁର ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ ଖାଇବି ଦାସୀ ବଳିଛି ମନ ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ ଖାଇବି ମନ ବଳିଛି ମୋର। ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ ଖାଇବି ଦାସୀ ବଳିଛି ମନ। ଦାସୀ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଥିବୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ କଣ କଣ ପଡିଥିବ आलू सारू चेंगा माछ कुमुटी मुणा हे, हे, हे। बामण बेगु ଏମିତି କଣ କହୁଥିଲ पुण्य आज्ञा ଏ ଯାକ ପଡୁନି ସେ ବଡି ଚୁଡା ଯାହା ପଡୁଛି ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ କରିଦବୁ ହେଲେ
स्वाद खाइन नारी आन दहइला दिन दिन नारी गर्भ बढ़ी लागिला सजेई दे बौड़ा आखि अनक बलिता सजेई दे बौड़ा सजेई दे बौड़ा 10 मास 10 दिन होइला संपूर्ण गर्भर जंत्रणा नारी सही न पारिन बहु जली न जानइलो बात बड़ू थाई बंगा बहु जली न जानइलो बात बड़ू थाई बंगा जेहु दिन बहु सड़की जालिबो जेहु दिन बहु सड़की जालिबो घरे पड़ुथि बडंगा बहु जली न जानइलो बात बड़ू थाई बंगा बहु जली न जानइलो पद्मावती गर्भ को 10 मास 10 दिन पूर्ण हो गला नारी मानकर गर्भ को 10 मास 10 दिन पूर्ण हो गले गर्भर जंत्रणा सह्य करि पारंती नाही सेमानक गर्भर पुत्र किबा दोहित जात हुए किपरि सेही लावण्यवती छात्रे कवि सम्राट भंज कइले आज्ञा नारी मानक गर्भ को 10 मास 10 दिन होले पुत्र के दोहिता प्रसव करंती किपरि चेती चतुरी हिलानी सीना से शुभ क्षणे गर्भ उदय शुभ क्षणे गर्भ उदय रे भोला शुभ क्षणे गर्भ उदय दस मास 10 दिन गर्भर जंत्रणा सह्य करिबारिला नाही शुभ लग्न रे एक पुत्र जन्म लाभ लाग्या महादेव आशीर्वाद नारी गर्भर अपूर्व संतान एक जन्म होला राजा रानी कले कोन आज्ञा सुवर्ण सामगारे नाभि काटिले तैल कुंकुम नै अंगरे बळिले सुध जळे कुमार को कराइले स्नान 5 दिन पंचुआती चाउल पुत्र को 6 दिन प्रवेश होला षष्ठी बड़ी जाउचंदी आयुष लेखिबा पई नारायण माया आरंभ कर देले आज्ञा से भगवान भगवान कर माया कागु आज्ञा अरे माया धर तो माया किए बुझी अरे माया धर तो माया किए बुझिबो अरे माया धर तो माया किए
বুঝিব তোমায়া বুঝি নবারি তোমায়া বুঝি নবারি পড়িগলে সদা শিব তোমায়া কিয়ে বুঝিব আরে মায়া ধর তোমায়া কিয়ে বুঝিব জয় জয় নারায়ণ ক্ষীর সিন্ধু আসি হে মায়া ধর বলে গৌপরে কমলা বিরাসি হে মায়া ধর সনে সন পাইলে যাহার মহিমা হে মায়া ধর ন পারিলে যারে বরুণ গজমা হে মায়া ধর দিনে বৃন্দাবনে হইল তরাই হে মায়া ধর আরে বৃন্দাবন মতে চরাইল গাই হে মায়া ধর সবরণী ঠারু খাইল অটা হে মায়া ধর শিব ব্রাহ্মণ মারিলা গইঠা হে মায়া ধর ষষ্ঠী বুড়ি যাউଛନ୍ତି আয়ুষ লেখিব হে মায়া ধর বেশ হইলে যাই সে রাধা মাধব হে মায়া ধর তোমায়া কিয়ে বুঝিব ভগবান নারায়ণ ষষ্ঠী বুড়ি নিকটরে প্রবেশ হলে জয় জয় জগন্নাথ হে জয় চকাখি তুম্ভ নাম ভজি প্রভু হে কুটুম্ব পাড়ুছি নারে 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 লালা নারে লারে লারে নারে লালা নারে লারে নারে লালা নারে লারে নারে লালা তুম আত্মজাত বলে এই দিলি পুরা চরাচরণ ক্ষেত্রাদি চন্দ্র দিবাকর নারে লালা রে লালা রে লালা নারে লারে লারে নারে লালা নারে লারে নারে লালা নারে লারে লারে লালা ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ କଣ ତୁମେ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଛ ଚାଲି ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ମଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କଳ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାତ ସନ୍ତାନଟିଏ ଖେଳୁଛି ତାର ଆୟୁଷ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଲେଖିବ 8 ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ କଣ ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ ଲେଖିବ 108 ବର୍ଷ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋରି କଥା ମାନିବ କଣ ପୁଅ 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର କରିବ 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ପୁଅକୁ ବ୍ରାଘ୍ର ଖାଇବ ଘର ଖାଇବେ ଆପଣ କି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ କଣ ତୁମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ନା ଦେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯାଇ ଦେ ମୁଁ ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚଳି ଯାଅ ପୁଅର ଆୟୁଷ ଲେଖିବ 108 ବର୍ଷ ହଁ 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର କରିବ ଆଚ୍ଛା ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ଭୋଗ ବ୍ରାଘ୍ର ଖାଇବ ଅବଶ୍ୟ হে মাধব হে মাধব হে মাধব হরে কৃষ্ণ বলি যাও জীবা হরে কৃষ্ণ বলি যাও জীবা হরে কৃষ্ণ বলি যাও জীবা হা কৃষ্ণ বলি যাও জীবা জনম জীবন মরণ অনাদি পরম কারণ তথাপি গড়ুছি ভাঙ্গুছি শূন্য স্থান করি পূরণ
করি পূরণ পাপ ধোই দিবা পুণ্য মিলি দিবা মরি গলা মরে সরগকু ଯିବା ପାପ ଧୋଇ ଯିବା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଯିଏ ପଢୁଥିବ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଅ ଯିବା কৃষ্ণ বলি যাও জীবা বাটে অছি কাহার ঠিকনা ও এই মଣିষକୁ ସେ କଥା ଜଣା ସବୁ କଥା ସେହି ବିଧାତାକୁ ଜଣା ଭାଗ୍ୟର କବାଟ আপে খোলি জীবা জীবনটা তারা ধন্য হই জীবা ভাগ্যর কবাট আপে খোলি জীবা জীবনটা তারা ধন্য হই জীবা যিয়ে শুনুথিব কৃষ্ণ বলি যাও জীবা কৃষ্ণ বলি যাও জীবা কৃষ্ণ বলি যাও জীবা কৃষ্ণ বলি যাও জীবা ব্রহ্মর সন্ধান মিলিব সিয়ে তো ব্রাহ্মণ সাজিব বুঝিবা পাইকি বাতক যাଉଛି সে মুক্তি মণ্ডপ ভবসাগর তোটে বন্ধন প্রভুଙ୍କ চরণে লভিব শরণ ভবসাগর তোটে বন্ধন প্রভুଙ୍କ চরণে লভিব শরণ প্রীতি পড়ুথিব কৃষ্ণ বলি যাও জীবা
কৃষ্ণ বলি যাও জীব হে মাধব মাধব কৃষ্ণ বলি যাও জীব কৃষ্ণ বলি যাও জীব কৃষ্ণ বলি যাও জীব কৃষ্ণ বলি যাও জীব ভগবানଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ ଦର୍ଶନ କଲା ଷଷ୍ଠୀ ମୁଡ଼ି ପୁତ୍ର ସହିତ ପଲବରେ ଆୟୁଷ ଲେଖିଲା 108 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର କରିବ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ଆଚ୍ଛା ପୁଅକୁ ବ୍ରାଘ୍ର ଖାଇବ ହଁ ଆଜ୍ଞା କେହି କାହାରି କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁତ୍ରକୁ ଏକବିଂଶ ଦିନ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବେଶ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଜଣେ ଦାତା ବାବୁ ଅଶୋକ ବାବୁ କିଛି 20 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଲୁ ନାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বংশী ধ্বনি শুনি গীত হেলে যমুনা পানে বিদ্বান মন্ডলী এই গাইবার অর্থ কোন শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব এটাকে গোটে গোটে অক্ষর যদি গণিবা এটা বাগ্যা 22 অক্ষর 22 অক্ষরর কারণ কোন জগন্নাথଙ୍କର মন্দিরর পাবছ সংখ্যা ହେଲା 22 পাবছ সংখ্যা অক্ষরକୁ নেই পাবছ ତିଆରି କରାଗଲା সেই মন্ত্র অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାର ଯେତିକି ମା ଭଉଣୀ ବାପା ଭାଇ ବସିଛ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପଢି ଯିବ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢି ପଢି ଆସିବ ମନ ନିର୍ମଳ କରି ଯଦି ପଢିବ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାତା ପୁରୁଣା ରୋଗ ଜନ୍ମକୃତ ରୋଗ ପାପ ଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଳେଇବ সেই ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଆମର ପୁରସ୍କାର ଦିଆ ବୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ଚଲାପଥକୁ ସୀମିତ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ଗବ হরি হরি বল ସପରିବାର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କର ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ଗବ হরি হরি বল ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏକବିଂଶ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଡାକି ଆଣିଲେ ରାଜା ପୁଅର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ আচ্ছা ବାପା ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମଲୋଚନ ମା ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ବାପା ମାଙ୍କର ନାମକୁ ଗଣନା କରି ପଣ୍ଡିତ ନାମ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ দিব্য লোচন ରାଜା ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୁଅର ନାଁ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ରାଜାରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅର ନାଁଟା ଭଲ ହେଲା ମୋ ପୁଅର ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ କହୁଛି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମଣିମା ପୁଅର ଆୟୁଷ ହଉଛି 108 ବର୍ଷ ରାଜା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ 108 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତାପରେ 12 ବର୍ଷରେ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବ ରାଜା କହିଲେ 12 ବର୍ଷରେ 12 ବର୍ଷର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ବାହାଘର ଚଳିବ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ପୁତ୍ରକୁ ବ୍ରାଘ୍ର ଖାଇଦବ একথাটা পণ্ডিত মুখରୁ যেତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ରାଜା କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି আচ্ছা ତମେ କହୁଛ ମଧୁଶଯ୍ୟାରେ ବ୍ରାଘ୍ର ଖାଇବ 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର କରିବ আচ্ছা ଠିକ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ନ କଲେ ଧରା ପଡିବନି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମଣିମା আচ্ছা ପରୀକ୍ଷା କଣ কোন ନା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତମେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦନ ହବ বন্দন রহিব ତୁମରି କଥା ସତ ହେଲେ ଅନେକ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେବି বন্দনর মুক্ত করিবি ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା
ଫାଶୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ। ରାଜା ଭାବ ବିଚାର ନ କରି ପଣ୍ଡିତକୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ଚାରି ଜଣ କେତେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ 4 ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବା ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ନା କିଏ ସେ 4 ଜଣ? 4 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେ 1000 ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, ସେ 4 ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବା ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମନୁ ସଂହିତାରେ ମନୁ କହିଲେ ଯେ ଭାରତର ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀର ସଂସାର ପ୍ରଥମ ରାଜା ମନୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କଣ? ଆରେ ମାତା ନିନ୍ଦା ଗୁରୁଦେବାବ, ପିତା ନିନ୍ଦା ଅଧୋଗତି, ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟ, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକଗତି। ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜର ଗର୍ଭଧାରୀ ମାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଜାଣି ଜାଣି ପାପ ଅର୍ଜନ ହବ। ଦେହରେ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ମା ଜନ୍ମ କଲା ଗର୍ଭଧାରୀ ମାକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ନିନ୍ଦା କରିବ, ବାପାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କେତେ ଅର୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଣ୍ଟିବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, କୂଳ ବୁଡିଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ନର୍କରେ ପଡିବ। ରାଜା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବନ୍ଦନ କରି ନିନ୍ଦା କରିଛି, ରାଜାର କୂଳ କ୍ଷୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ପୁରାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବ ମନୁ ଲେଖିବାଟା ସତ କି ମିଥ୍ୟା। ରାଜା ଭାବ ବିଚାର କରି ପଣ୍ଡିତକୁ ବନ୍ଦନ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ବେଖ୍ୟାତ୍ରୀ କରିଦେଲେ। ସତରେ କହିଲେ ହେଇଯିବ କି? ପୁତ୍ରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଢାଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କାଲା। ଏ ପିଲା କାଲା ରେ, ହେ ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କାଲା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କଲା। ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କାଲା। ଜନକର ହାତରେ ସୁନାର ଲଙ୍ଗଲ, ସୁନାର ଲଙ୍ଗଲ। ଏ ପିଲା ଜନକର ହାତରେ ସୁନାର ଲଙ୍ଗଲ, ସୁନାର ଲଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସି ପାଲା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କଲା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କଲା। ଶୁଣୁଥିବେ ଗୁଣିଜନ ଦେଇ କରି ମନ, ଏ ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, ପଦ ପଦ କେ ଲାଗିବ ଅମୃତ ସମାନ। 1 2 3 4 5 ମାସ ହେଲା, ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, ନବମ ମାସରେ ପୁତ୍ର ଦନ୍ତ ଯେ ଉଠିଲା। ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ସମାପନ। ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, ଘନ ଘନ ବୋଲି କେତେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ। ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ହେଲା। ନନ୍ଦ ରାଜାର 2ଟା ପିଲା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କଲା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋଟେ କଲା। ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାଜପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ଆନନ୍ଦରେ ବଢିଲା। 9 ମାସରେ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲା, 10ମରେ ହାନ୍ଦୁଳିଆ ଚାଲିଲେ। 1 ବର୍ଷରେ ଖନ ଖନ ବଚନ କହିଲା। 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ପୁତ୍ର ବଢିଲା କିପରି ଆଜ୍ଞା? କିପରି? କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଦିନେ ଦିନେ ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲବ୍ଧଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଲେ, ବିଶ୍ୱଲାବଣ୍ୟ ବୟାନ ବିଶେଷ ରାଣୀ ଭଗଳ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ
ଚନ୍ଦ୍ର ବଢି ବଢି ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆକାର ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ରାଜପୁତ୍ର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ସେଇପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ହେଲା ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ। ବିଦ୍ୟା ପଢିବ ରାଜାଙ୍କର ନନ୍ଦନ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢିବା ହଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। नीति शास्त्र चाणक्य प्रमाण कला कौन अविद्या जीवन शून्य दीग शून्य छेद बांधव पुत्र शून्य गृह शून्य सर्व शून्य दरिद्र। जदि पुओ झी पाठ पढ़े जीवन तांकर शून्य बंधु बांधव नथिले दिग दिशे शून्य 4 दिग शून्य घरे पुओ नथिले घर अब शून्य धन नथिले सर्वशून्य होई जीवा। राजा आनंदित होई चाठशाली मध्ये नाम लेखाइले। दिव्य लोचन आनंद रे पाठ पढुछिलो ना ना दाता बाबू सीमांचल नायक सीमांचल नायक बाबू कलाकार मानक उत्साहित करबा पई किछि स्वर्ण मुद्रा अर्पण करछन्ती। से सीमांचल बाबूंकर भगवान नारायण मंगल करिवे किपरि सीमांचल आज्ञा आमे मानसिक रखुचंती सीमांचल ठाकुर महापुर को जीवा से होचंती नृसिंह ठाकुर। से नृसिंह ठाकुर आम सीमांचल बाबूंकर मंगल करिवे। मंगलाचरण आसीबो किपरि डंग डंग डंगारु डंड मेराडी बेरडर ब्रह्मा डंग डंग प्रदंड डंडा जंगार घोरा तुल्यम तुल्यम दशन गणगम शंका शंक गड़ा से लक्ष्मी नृसिंह ठाकुर विद्यमान होई पुरस्कार देइथिबा सीमांचल बाबूंकर धन संपत्ति रे परिपूर्ण करी सपरिवार उत्तर उत्तर उन्नति करी जीवन चलापे तो कुसुमित करंदु नारायण नंदे गोवा हरि हरि बोलो। राजपुत्र विद्या पढ़ुची आज्ञा विद्या पढ़ुची किपरि बाबू पढ़रे सिद्धि पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि सिद्धि रस्तु गुजे बेटा करिला पठन पढ़िले होइब बुद्धि बेटा पढ़रे सिद्धि आनंद रे बडू अछि राजांकर नंदन पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि प्रथम वर्ष रे बेटा ओडिया पढ़िला पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि द्वितीय वर्ष बंगला पढ़ी शेष गला पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि तृतीय चतुर्थ वर्ष फारसी नागरी पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि 4 वर्ष 4 विद्या पढ़ी देला 4 पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि धनुर्विद्या युद्ध विद्या समस्त शिखिला पढ़िले होइब बुद्धि बाबू पढ़रे सिद्धि सब विद्या रे जे पुत्र धुरंधर हेला पढ़िले होइब बुद्धि धन पढ़रे सिद्धि 11 वर्ष 11 मास 28 दिन पढ़िले होइब बुद्धि शुभ पढ़रे सिद्धि बाकी रही गला तार 2 गति दिन पढ़िले होइब बुद्धि शुभ श्री पढ़रे सिद्धि। राजा आनंदित हेले विद्यालय रे दिव्यलोचन विद्या पढ़िला 4 वर्ष रे 4 विद्या पढ़िला धनुर्विद्या युद्ध विद्या शिखी गला क्रमे क्रम पुत्र बढ़ी बढ़ी 11 वर्ष 11 मास 28 दिन 12 वर्ष पूर्ण बाबाई 2 दिन बाकी रहिला 2 दिन रे पुओ बाहागर करिबो मधु सज्जा करे प्राखर खाइबो एडा कहिबा को बोले असंभव आज्ञा 2 दिन रे कोन संभव हबो पुओ बाहागर हेबो ना मधु सज्जा करे प्राखर खाइबो किंतु भगवानकर कथा अछि 12 वर्ष रे बाहागर करिवो मधु सज्जा करे प्राखर खाइबो किंतु बापारे कपाळ लिखन के करिबानो कपाळे थिबारु राम गले बनो जो रामचंद्र राति पाइले राजा बा कथा 14 वर्ष वनवास गले राजा आज्ञा देखिले सेही परि दिव्यलोचन 2 दिन बाकी अछि भगवान माया खेलाइले
ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀବର ସହିତ ବଜାର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଗଲା ବେଳେ ସାଧବ ପୁଅର ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ଦେଖିଦେଲା ପୁଅ ସାଧବ ପୁଅର ବାହାଘର ଦେଖି ବିଚାର କଲା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ, ସିଏ ବାହାଘର କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ମତେ ବାହାଘର କଲେନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ, ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା କିପରି। ବାପାରେ ଆମର ଯେ କି ପାଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ବାବୁ 60 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁଙ୍କର ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କିପରି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ପାଲାବାଲାଙ୍କ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। କିପରି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗୋଟିକ ହେବେ କିପରି ବାପା? କିପରି ଆଜ୍ଞା? ବିନୁ ପଦ ଚলাই ସୋলাই বিনু গানা করবি নিধিনানা मंगल भवन मंगल हारी तब औषध श्रद्धा जिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରମ କରଇ ନିଧି ନାନା। ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥାଇକି ସଂସାର ଚଳଉଛି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ ଅକୃତମନ୍ଦା ଅମୃତମନ୍ଦା ଅର୍ଦ୍ଧଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାପାଙ୍କର ସପରିବାର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ हरि हरि वल्लभ ରାଜପୁତ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ। ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ବାବା କଣ ହେଲା? ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ରେ? ମୁଁ କଣ ଏମିତି ହଉଛି? ବାହା ହେବି। ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ମୁଁ ସାଧବର ପୁଅ ବାହା ହଉଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି କି? ଶୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି। ବୟସ ଭିତରେ ଭିତରେ ଉପରକୁ ପତ୍ରଟା ଦେଖା ଯାଉନି। ନା ସାଧବର ପୁଅ ସିଏ ତ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ତାର +3 ସରିଛି। ସିଏ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି କି? ବାପାରେ ପୁଅରେ ସାଧବ ପୁଅର ବୟସ ହେଇଗଲା, ତାର ବାପା ମା ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ତତେ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, କଦାପି ତୋ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବି। କଦାପି ନୁହଁ। ବାହା ହେବି ସେଇ ଝିଅକୁ, ବାହା ହେବି ସେଇ ଝିଅକୁ, କହିଦିଅ ଯାଇ ତମେ ମୋ ବୋଉ। ବାହାଘର କରିବୁ, ବାହାଘର କରିବୁ, ବାହାଘର ପିଲା ଖେଳ, ବାହାଘର ଖେଳ କରିବୁ। ବୟସ ହେଲେ ବାହାଘର କରିବା। ତତେ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ଆହୁରି 2 ଦିନ ବାକି ସିଏ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ବାହା ହେବି ଏ ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁ କି ନାହିଁ? ଶୁଣି ଯିଏ ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନି ହବ କଣ ଜାଣିଛି? କଣ ହବ? ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ମନେ ରଖିଲି। ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ବାପା ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟମ, ମଧ୍ୟମ ଶ୍ୱଶୁରର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଧମ, ଅଧମ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଖତାମ। ଖତାମ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବୁ, ଉତ୍ତମ ଧରଣର ସନ୍ତାନ। ଉତ୍ତମ ପୁଅ ବାପା ଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର। ଇକ୍ୱାଲ। ଶ୍ୱଶୁରର କଥା ଶୁଣିବୁ, ଅଧମ ହେଇଯିବୁ। ପର ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବୁ, 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବୁ। ତେଣୁକରି ମୋର କଥା ମାନେ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାହାଘର କରିବୁ। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁନି। नो मिस्टर ଶୁଣେ ବାହାଘର ଶୁଣେ 2 ଦିନ ଯାଉ କରିବା ତ। ନେଭ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ନା ତାର ଧରିକି ମରିଯିବି। କାର ତାର କଣ ମରିବୁ? ମରିଯିବି। କେମିତି? ତାର ଧରିକି ମରିଯିବି। କାର ତାର ତାର ନାହିଁ ମ କରେଣ୍ଟ ତାର। କରେଣ୍ଟ ତାର ଧରିକି ମରିଯିବି। ତାର ଧରିକି ମରିଯିବୁ। ଇଆଡେ ମେନ୍ ଖମ୍ବଡା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉନି ତତେ? ତାମାନେ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ? ସୁସାଇଡ୍ କରିଯିବି। ବାପାଙ୍କର ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି। ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁନି। नो ଶୁଣେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢିଛୁ? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ ପୁରାଣ ବୋଲାକୁ ଶୁଣିଛି। ଶୁଣିଛୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କିଅଣ ବୋଲି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବିଚାର ନ କରି যে করে পিতা দেশ ভাল মন্দ কথা বিচার ন করি যে করে পিতা আদেশ মতে থিবা যায় ঐশ্বর্য মঞ্জীবু মতে থিবা যায় ঐশ্বর্য মঞ্জীবু অন্তে মিলে স্বর্গ আসরে মন অন্তে মিলে স্বর্গ বাস এ মন অন্তে মিলে স্বর্গ বাসরে মন অন্তে মিলে স্বর্গ বাস ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ବାବା ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ହଁ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇବୁ ଆହା ମଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ସେ ମଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକ ସୁଖରେ ରହିବ ମଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ସଣ୍ଡା ଆଗରେ ଭାଗବତ ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗବତ କିରେ ଆମ ବାପା କଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଲୋକ ଟିକେ ଭାଗବତ ଟିକେ ଲୋକ ଗୀତା ଟିକେ ଲୋକ ପାଠରୁ ତମର ଦୂର ହଉଛି ସେଟା କହିଦବ ତ ବୋଲେ ଭାବୁଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆସୁନି ହଁ ସଣ୍ଡା ଆଗରେ ଭାଗବତ ବୋଲେ ମଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବୁ କି ପାଇଁ ତୁ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କହିଲେ କଣ ହେ ଏଟା କଣ ହେ ବାପା ଟିକେ କହିଦେଲେ ଭାଗବତ ଲୋକ ଗୀତା ଲୋକ ତମକୁ ବା ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ମାଷ୍ଟର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଥା ନାହିଁ ତ କଣ କହିଲ ହେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କୋଉଠି ଅଛି ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହଁ ତମ ଘର ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନାହିଁ ଘରଟା ତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହଁ ଆଡେ ଆଇରତୁଣ୍ଡ ବାଉଡି ଗଲା ଘରଟା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ତତେ କି ଲାଗିଛି ଗো ଶୋଇ ପଡୁଛୁ କି ଲାଗିଛି ହସି ଦେଖ କେଡେ କଷ୍ଟ ଛଅ ଲୋକ ଡେଉଁଛନ୍ତି ସାରା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ତାଙ୍କର ଝାଳ ବାହାରି ପାରେନି ସେ ଛୁଆଟାର ତୁ ଏଠି ଶୋଇ ଲାଳ କାଢୁଛୁ ପାଟିରୁ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଲାଳ ବୋହୁଛି ଆମେ ଝାଳ କାଢୁଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇ ଲାଳ କାଢୁଛୁ ପାଟିରୁ ସେ ଚାଦର ପିନ୍ଧି ଗଲା ୟାଡା କିଏ ଶୋଇବେନି ରେ ପୁଅ ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି ଶୋଇବେନି କିଏ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେ ଘରୁ ପଳା ବନ୍ଦ କରିଦବୁ ହଉ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମୋର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆମର ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କୋଉଠି ଟାଇମ ଦେଖିଦେଲେ ଦିଟା ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହଉଛି ଏଇଠି ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଞ୍ଚଳ ବାପାର ଦାଣ୍ଡରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବାପାଟା ତମ ଘର ଗଲା ଯାହା ଘର ହଉଛି ହଉ ଏଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଦେଖିବ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯଦି ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କଣ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ, ଏଇଠି ତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଅଛି ହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କେন ଦେଖିବା ବୈକୁଣ୍ଠ କଣ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତ ବଇକି ଖୁଣ୍ଟିଲା ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବଇକିରି ଖୁଣ୍ଟିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୂର୍ଖକୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ଲାଗ ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଚଣ୍ଡାଳ କହୁଛି ନା ବଇକିରି ଖୁଣ୍ଟିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମର ଘୁଷିବା ପାଇଁ ମତେ ସିରିଆକ ଶିଖେଇଥିଲା କୋଉଟା ବଇକି ଖୁଣ୍ଟିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲିକି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ମନ ମାନିଲା ନାଇଁ ତାମାନେ ତୁ ବାହାଘର କରିବୁ ବାହାଘର ନ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଲେ ନା ଆମର ତଳ ଉପର 2 ଗୋଟି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ତଳ ପୁଷ୍କରଣ ଦ୍ୱାର ବାର କରି ମଧୁଶଯ୍ୟାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପର ପୁଷ୍କରଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ମରିବ ନାହିଁ अच्छा 16 ଗୁଣ ରାଜାକୁ 32 ଗୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ अच्छा ଉପାୟଟା ବତାଇ ଦେଲେ ପୁଅ ଯେମିତି ନ ମରିବ ସେମିତି ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବାପାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି କପାଳ ଲେଖା କିଏ ବଦଳେଇ ପାରିବ ରାଜପୁତ୍ରର ଚିତ୍ରପଟ ଧରି କନ୍ୟା ଚାଲାସରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ কি করিবারে বলবন্ত ସେଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା
गोटे गछ ऊपर कपत कपति दी जण बसिथिले गोटे शिकारी बुली बुली गला भोकिला ही गला संध्या समय हबा को गलानी आकु शिकार मिलिनी ना विचार कला जाऊ जाऊ देखिला वृक्ष ऊपर कपत कपति बसी चंदी विचार कला एडा गोटा को मारि देले मो परिवारटा आज चली देखंतु आज्ञा देखिला बेले विचार कला गोटा को मारे तो किछ होबनी दीटा जाको मारी आज्ञा सर तीक्ष्ण सर धरिला एपड़े बुली जाई देखिला नाही गोटे मरी पुणी गछ चपड़े जाई बुली देखिला मारिला आउ गोटे मरी दीटा जाको मरी एमिति विचार करू करू कपत कपति दी जण कर नजर पड़ी गला आज्ञा शिकारी ऊपर अच्छा कपत कहूची कपति देखुछु आज आमर प्राण बाबू चली शिकारी मुखर आमे बंची पारिबानी ना कपति कहला कपत तुम आगे मु मरी गले मु सौभाग्यवती नारी हेबी आज्ञा स्वामी थाउ थाउ नारी मरी गले नारी होची सौभाग्यवती आज्ञा तेणु करी कपत विचार करिबा समय रे कपत कहला कपति तू काहे केते धैर्य होउछु अच्छा जाको रखिबे अनंत की करिबारे बलवंत भगवान रखिले शिकारी कोन हमकु मारि परिबो आमे एते आलोचना करिबा जणे मरिबा काहे की शिकारी मरिबा पूर्वरु आमे दी जण उडी की पळेइबा देखंतु आज्ञा विचार करी उडीबा हारिया को समय रे ऊपर उडे छंचाण बुलुची ओहो छंचाण हाबुडरे पड़ी गली देखिदेला छंचाण एथिरु गोटे को नहीं गले आज मोर खाइबाडा आहार होई जिवो ऊपर बुलुची छंचाण तळे अछि शिकारी विचार कले दुई जण जाको निश्चय आमे मृत्यु वरण करिबा केले जणे मरिबा अच्छा कपत मरिबा कपति कहूची स्वामी आगे स्त्री मरि सौभाग्यवती आगे सेहिति में विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटिया कहिले कोन बोले कहिले कोन आज्ञा जेउ जुवती पतिया हरे बरे पुण्यवती बोले नारे स्वामी थिबा जदि स्त्री मरी जीव स्वामी आज्ञा स्त्री होची सौभाग्यवती नारी अच्छा स्वामी मरी गले स्त्री केते कोणरे मते दोषिता बोली कहिबे विचार कले हमको ए समय आउ किए रक्षा करिवनी कपत कपति भगवान को डाकिले सेबरा भक्तर भगवान डाकिबा समय रे भगवान कर आसन टळमळ होला अच्छा विचार कर एमान को न रखिबी संसार रे मोर पतित पावन बाण उडीबनी तत्क्षण आज्ञा गोटे नाग साप को आदेश देले सर्प तथा शीघ्र जीवु तू शिकारी के ध्वंस न करिबो आज्ञा शिकारी तीक्ष्ण शाणी तीर धरी एक दृष्टि कर रखिछि को पटे मारिले दुई जण मरिबे एपटे चाहिबा समय रे ऊपर बुलुची संचाण जेते बेला आज्ञा प्रभुकर आदेश सर्प आसिला शिकारी के गोटे चोट मारी देइछि शिकारी आज्ञा प्राण त्याग करी कोन होला बोलिबा समय रे तो तीक्ष्ण शाणी सर थिला सरता गाछ फसी गला काथिला कोठी आज्ञा कोठी कपत कपति दुहे बसिथिले कपति कपत देहरे न बाचिकिरी ऊपर बुलुथिबा साकुणा देहरे बाची गला अच्छा एपड़े मरिला शिकारी सेपड़े मरिला साकुणा तेणु करी भगवान जहा को रखिबे अनंत की करिबारे बलवंत भगवत सुंदर भाबे प्रणाम करदेले राजा रानी आनंदित होई गले राजपुत्र को वर भट्ट धरी मंत्री चली गले कन्या तलाश रे अंग भंग कलिक भट्ट कर्णाटणी अवंती नगर मनु राजा को द्वार देश रे प्रवेश आपण जो कहले ना आज्ञा जहा को रखिबो अनंत की करि पारे बलवंत बस एटा सत्य कथा कोन तोर कोन मन गारे पड़े थिला तुम गारे कोन सेते बळे आज्ञा से डेलीवरी थिला डेलीवरी दिला स्त्री तार पिला छुआ होउथला आज्ञा
ମେଡିକାଲରେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଏ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବାକୁ ନାହିଁ କି ମରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଅଧାରୁ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ମୁଁ ଜାଣିବି ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଥିବ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5ଟା 6ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5ଟା 6ଟା ପିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ତତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ସେ କିଏ ରେ ଆମ ଯୋଉ ପଡିଶା ଭଙ୍ଗା ଘର ନଥିଲା କି ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ସେ ଗୋଟେ ମାଇଲିକୁ ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ମାଇଲି କୁକୁର କଥା କହିକିରି ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ବୋଲୁ ତତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ସୁଧୁରେ ପୁଅ ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ମନୁ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ସୌଦାମିନୀ ଆଜ୍ଞା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀବର ଦେଖିଦେଲେ ଏ କନ୍ୟାଟା ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହବ କନ୍ୟାର ଚିତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ଚିତ୍ରପଟ ଧରି ଦାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଝିଅ ଥିବ ସେ ଭାବନା କରୁଥିବ କଣ ଝିଅର ମା ଚାହୁଁଥିବ କଣ ଝିଅର ବାପା ଚାହୁଁଥିବ କଣ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ କନ୍ୟା ବର ଏତେ ରୂପ ମାତା ବିତ ବିଦାଶ୍ରୁତ ବାନ୍ଧବା କୁଳ ମିଶନ୍ତି ସ୍ଥାନ ଇତର ଜନା ରାଜକନ୍ୟା ଭାବୁଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ବର ମା ଚାହୁଁଛି ଧନ ବାପା ଚାହୁଁଛି ସମ୍ମାନ କୁଳ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭୋଜି ଭାତ ଚାହାନ୍ତି ଦାସୀ ନେଇ ଏଟା ମା ମୋର ଏଇଠି କୋଉଠି କୋଣା ମହୁରୀରେ ମହୁରୀ କଣ ମହୁରୀ କୋଣା ଏଟା ନେଇ ହୁଇ ଦିସ୍ ବରୁଣ ସହର ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ଦେଖାଇବା କାରଣ ଜେମା ଦେଇଛ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଜଇଁ ପିଲା କିଆ ନଇନା ଦେଖୁନ ନଙ୍ଗଳା କେଣ ହଉଥିଲୁ ଦେଖେଇବୁ ମନ୍ଦିତ ହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଧରି ଆସିବୁ ଯା 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 ସେଦିନ ଚନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୁନେଇ ତିଥିରେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୁନେଇ ତିଥିରେ କିଏ ତମେ ପ୍ରିୟା ଶିଲକ କୁହ ହାୟ ହାୟ କିଏ ତମେ ପ୍ରିୟା ଶିଲକ କୁହ ହାତ ମାରି ଦେଲ ଛାତିରେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୁନେଇ ତିଥିରେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୁନେଇ ତିଥିରେ ଜେମା ଦେଇ ଆଲୋ ଦାସୀ କଣ କରୁଛ ବସି ରହିଛି ଆଜି ବଡ ଖୁସିର ଖବର କଣ ଲ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କିସ୍ଟି ଦେବ କି ସେ ଗାଁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ସେ ଚକଲେଟ କଣ के 155 ସତୀ ଦାସୀ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି टेंटने ଆଲୋ ଦାସୀ हां ଏ କେଉଁ ଦେଶ ଘର କାହାରି କୁମାର ବରୁଣ ସହର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ୟାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମଲୋଚନ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କାରଣ କଣ ତମ ସହିତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି ସତୀ ଦାସୀ हां ଆଲୋ ଦାସୀ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ମୋ ମନ ବଳୁଛି ୟାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାଘର ହେବ ବାହାଘର କରୁ ପରେ ଆପତ୍ତି କରୁ ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ପରେ ଆପତ୍ତି କରୁ ନାହିଁ କାକୁ ନंबर ଦେଇ आज कबाट में बस के मिस कॉल मार दो ହଁ ତୁନି ବଡେ तू ना मिस कॉल मार दो तो तुम पड़तो तोर बुद्धि मु जानि गेल ହଁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛ हां तो उठेबी କଣ फोटो जमा देई ଆଲୋ ଦାସୀ तम फोटो उठेबा ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ठीक है आगु आस पछू जा आगु आस पछू जा तमे जान नबा दी चार थर आगु पछू बोल तो भारी पड़बा फोटो रेडी स्टडी 1 4 3 1 2 3 मु जाकर 1 4 3 कहू छी ଆଲୋ ଦାସୀ हां ଏ କ୍ୟାମେରା डिजिटल कैमरा ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଫଟୋ କେତେ ଦୂର ଅଛି मु चुन मार देची ଚଣ୍ଡାଳୀ ଚୂନ ମାରି ଦେଇଛୁ अरे आंड्रो पिला तू मोर सुंदर गिलो ନାଇଁ କଣ ए मु 16 नाले तू 32 नालो ହେଲେ କିଏ ଅଧିକ ହେଲା मु अधिक गली ମୁଁ ଅଧିକ ହେଲା ତୁ ଅଧିକ ହେଲୁ 16 बना 32 बड़ा 32 ବଡ 16 बड़ा ଲୋକ ପଚାରିଲେ काउ क्यों पचारू मोर सीमांत बाबा पचार दे पचानु पचार 16 ବଡ 32 ବଡ ବାପା आओ बापा वाला बापा लो आओ मोर बापा लो की बाबू तू बाजी या तू शिवरुडी कोइ पेरुनी ताको पाठ जानी हला आगाइबा कानुडू पोछाइबा सिंह देखौछु हां सिंह मुड़ी देबी ତୁନି ବଡେ ଆମରୁ ନା माला हो कि जिबी ଅତି ଚାଲି ଯା तोर मोर भाव काहि बाकिए बुझिबो तोर मोर भाव काहि बाकिए
ଦେଢଶୁର ବେକ କି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ହେଇ ଏଇଟା କଣ କିଲୋ ମଣିମା ଝିଅର ଦେଖ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଚୁନ ମାରି ଦେଇଛି ରହଲ ଫଟୋରେ କଣ ଚୂନ ମାରୁଛି ଆଉ ତମ ଝିଅ ମୋର ସୁନ୍ଦର କିଏ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣି ଏ ଫଟୋ ଦେଖି ବାହାଘର କରିବା ନା ନାଇଁ କହ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଫଟୋ ଦେଖି ବାହାଘର କରିବାଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କଣ ଭୁଲ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖିବ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରିବ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କଣ ଭୁଲ କହିପାରିବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇ ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଫଟୋ ଗୁଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି WhatsApp ରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ବାସ୍। ବାପା ବୋଉ ପିଲାଟା ଦେଖିଲି ମନ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖେ WhatsApp ରେ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବାହାଘର ଠିକ କରିବାଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖିବ ବାହାଘର ଠିକ କରିବା ଆଜ୍ଞା କଣ ଭୁଲ ଯଦି ଚିତ୍ର ବଡ ଦେଖି ବାହାଘର କରିବ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ହଁ ଫଟୋ ଦେଖି ବାହାଘର କଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କଣ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ A ଏ B C D E F G H I ଏଟା 9 ପଏଣ୍ଟ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ 9ଟା ପଏଣ୍ଟରେ 9ଟା କାରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଏ ରେ ଏଇ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବୟସ ଝିଅକୁ 18 ପୁଅକୁ 21 ସଂସାର ଗଢିବେ ହଇଣ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ବୟସ ଜାଣିପାରିବେନି ଫଟୋରୁ କଣ ଧରା ପଡିବ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା ହେଲା 80 ବର୍ଷର ବୁଢାଟା ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟିଲା ବି ବିୟୁଟିଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଝିଅ କରିନା କେବଳ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଜଇଁ ପୁଅଟା ବୁଢା ହନୁ ବୁଢା ରହିଥିବ ହୁଁ ଜୁଡି ମାନିବନି ଆଜ୍ଞା ବି ଗଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦିନ 4ଟାକୁ ଟିଉସନ ଛାଡିବେ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ କୋଉଟା ଗାଁରେ କୋଉ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନାଇଁ କି ଫଟୋରେ ଧରା ପଡିବନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସି ଗଲା ଡି ଆଜ୍ଞା ଡିମାଇଣ୍ଡ ଜାନି ଯୌତୁକ ସଂକଳ ଦେବା କାନ୍ଦର ଉଠାଇ ବିଧ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବାସ୍। ଆଜିକାଲି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ଟାଟସ୍ ଦେଖି ଟାଟସ୍ ଦବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ତାପରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ଧରା ପଡିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ହଁ ଘର ଏମିତି ଲ ଆଗକୁ ଟିଣ ଅଛିଲ ଆଗକୁ ଛାତ ପଡିছিল ଆଗକୁ ଗ୍ରିଲ ଲାଗିছিল ହେଲା ଦେଖିବେ ଝିଅ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ଦେବେ ଡି ଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆସିଲା ଇ ଏଜୁକେଶନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହଁ ଆମର ଝିଅ ପଢିଛି ବିଏ ବାସ୍ ତାର ଛୁଆକୁ ଧରିବ କିଏ ହେଇ କିଏ ଇଏ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଝିଅ ବିଏ ପାଠ ପଢିଛି ହଁ ଜଇଁ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ବାସ୍ ଯଦି ଜଇଁ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁନଥିବ ହୁଣ୍ଡା ମୁଖଡା ହେଇଥିବ ହଁ ହଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟା ଠିକ ହବନି ଆଜ୍ଞା ହବନି କିପରି ହବନି କଣ? ଆମର ଝିଅ ବିଏ ପାଠ ପଢିଛି ହଁ, ହଁ। ତାର ସ୍ୱାମୀ କୁ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହଁ ଆଇ ଲାଭ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ କୁ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଆଇ ଲାଭ ସ୍ୱାମୀ ମୂର୍ଖଟା ପାଠ ପଢୁନଥିବ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିବ କିଲ ମତେ ଇଂଲିଶ ରେ ଗାଳି କରୁଛୁ କବାଟ ମୁଁ ଠେଙ୍ଗା ଝିକିବି ଝିଅ କହୁଥିବ ଆଇ ଲାଭ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବ ଠେଙ୍ଗା ଗାଳିବି ହେଲେ ଫଟୋ ଦେଖି ବାହାଘର କରିବାନି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ ହବନି ଇ ଗଲା ଏଫ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ବରକୁ ଦେଖେ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଆଚ୍ଛା ଜି ଗୋଲ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ। ଯଦି ଜଇଁ ପୁଅ ପାଖରେ ଆଶ୍ବିନ ମାସର କୁମାର ପୁନେଇ ଓ ବାବନ ପତା ବାବନ ପଦର ଝିଅକୁ ଝିଅକୁ ଦେଇଛ ନା ଝିଅ ନେଇ ଜଇଲୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି କିଛି ବନ୍ଧା ପକେଇ ସିଆରା ଆମେ କି ତମ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା କରିବ କୋଉଟା ସହିତ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବାନି ହେଚ ହାଇଟ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବେଶୀ ହେଲେ 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ହବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି ଜଇଁ ପୁଅ 12 ଫୁଟିଆ ହେଲା ଲୋ 12 ଫୁଟ ମଣିଷ ଅଛି ମୋର ଝିଅ କୋଉ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ପିଇବ କଟିଗଲା ନଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ହେଚ ଗଲା ଆଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜିକାଲି ସହଜରେ ମୋବାଇଲ ଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓ କୋଉଠି ରହୁଛ କଣ କରୁଛ କଣ ଖାଉଛ ହ্যাঁ କୋଟେସନ ଲଗାଉ ଲଗାଉ କୋଟେସନ ଲାଗୁଛି କୋଟେସନ ଲଗାଉ ଲଗାଉ କୋଟେସନ ଲାଗୁଛି ଆମ ମୂଳରେ ଚୂନ ମାଇଲେ କନ୍ଧମୂଳ ପାଚି ଯାଉଛି କିଳା ଯାଉଛି ତାର ରାସ୍ତାରେ ଝିଅ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି କାକୁ ଡାକୁଛି କିଳା କୋଡା କୋଚି କଣ ପାଇଁ
ଆଲୋ ମା ଯାହା କଲୁ ଭଲ କଲୁ ଦାଣ୍ଡରେ କିଳା ଘରେ ମାଇଲୁ ଏ ନୋଟା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜେରେ ଜଏଣ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ଫଟୋ ଦେଖି ବାହାଘର କରିବା ଦେଖି ବାହାଘର କରିବାଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା ଯଦି ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ କେତେ ପଢିଛୁ ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ ନ ପଢିକି ରହିଯାଇଛି ପଢିନୁ ନ ପଢିଛି ନ କ୍ଲାସ ପଢିଛୁ ନ ପଢିକି ରହିଯାଇଛି ଯାହା ପଢୁଛୁ ପଢି ନାଇଁ ମୁଁ ନ ପଢିଛି ତ ବୁଝିଗଲି ନ ପଢିକି ରହିଯାଇଛି ହଁ ଲୋ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ନ ପଢିକି ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ ନ ପଢିଛି ପଣିକିଆ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଛୋଟ ନା ବଡ ପଣିକା ପରା ପଣକିଆ ଗଣନ ଖନ୍ଦା ରୋଷେଇ କରିବାର କରଣୀ କାଠ ହଁ 2 ଚଉ 8 ହଁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଜାଣିଛି ତୁ କେତେ ପଢୁଛୁ ମୁଁ ନ ପଢିଛି କେତେ ଯାଇ ଅଛି ବସିଛି 25 ନ ପଣିକିଆ ଡାକ ନ ପଣିକିଆ ଡାକ आ मुंड को ना न पड़छु परा न पणी के शीघ्र डाक डेरी कर हां मां गाटो भांगी गो ए न के न हो न दुगुणे न हो न तरीकी न हो न चौ न हो न पंचा न हो न सट न हो न सत न हो न अष्ट न हो न नुआ न हो न दस न हो हेला हेला भलो हेला न दुणे 18 न त्रिकी 27 न 36 सेडा लो न एके न दुणे न त्रिकी न बड़ पाठवारीडा तू तो बड़ पठवाटा माने न दुणे न हां के पचाल देखि हां सुना तो बजार से माने पिला जा कहि परिबे हो तू न एके न दुणे न कि परि को न एके न दुणे समस्त जाने जदी 9 के 9 9 दुणे 18 9 त्रिकी 27 हां किंतु प्रकृतिर 9 के 9 9 दुणे 9 9 त्रिकी 9 9 चौ 9 सब 9 कि परि के कहयो तू कह पैसा दो हैं दाऊदेस राणा पैसा देई जने बरा सी पैसा लेके नहीं रे जैसा को जैसा कुरड़ी के साथ जदी 9 के 9 9 दुणे 9 9 त्रिकी 9 सुनिबो पैसा दे हौ तू जदी ठीक रे कहबू हमर बापा पैसा दे ए हमर सीमांचल व्यापार भाई अच्युत बापा बापा से भल्लू कोडा हैं अच्युत बापा भल्लू कोडा भलो हमर सीमांचल व्यापार भाषाटा दे किंतु अच्युत बापा भल्लू कोडा भलो केमिति भलो देला उडा करिवे किंतु देबे सही पड़िबो एमिति को सत तो भाई सिरिया आइलाडी दउची दोसवाडी रो पुराणा चलती तो आज्ञा को पुराणा बोल तो मैं से बीच हौ कति बाबा अरे हमर सीमांचल व्यापार कष्ट न देखि सकना दे ए तार भाई देला सही बोला देबे तू ठीक रे कहले देबे हेगे देख आज्ञा को काला उडा पैसा करिबो शंकर बाबू कहउछ मैं तांकर आशीर्वाद चलछि हो आज्ञा पैसा के दियो तो न दियो किंतु न पणी गेला सेकी जाय को आपण मत टिके साहाय्य करिबा करी मझिरे टिके प्रश्न लागिबा हौ हला आज्ञा हां 9 के न 9 दुगुणे 18 1 प्लस 8 1 8 9 9 तिरिके 27 2 प्लस 7 9 9 चौ 36 3 प्लस 6 3 6 9 9 पंचा 45 4 प्लस 5 4 5 9 9 7 54 5 प्लस 4 5 9 9 7 63 6 प्लस 3 36 9 9 8 72 7 प्लस 2 7 2 9 9 नुआ 81 8 प्लस 1 8 1 9 9 10 90 शून्य मूल्य किसी ने रेड सेट टू 0 जोड़ा आसले 9 बस ठीक देबे आज्ञा देबे आज्ञा देबे चित्रपट आज्ञा धरी आज्ञा चली गले आज्ञा मंत्री महाशय राजपुत्र देखि देला चित्रपट विचार गला कन्याडी भाग्य अछि की आज्ञा देखि देले महाकवि कालिदास कहिले आज्ञा देखिबा किपरि सुंदर विषय आज्ञा महाकवि कालिदास कहिले पुत्र देखुची कन्या को बाहागर करबा पई आज्ञा विचार करछे कन्याडा मो भाग्य रे अछि की ना विचार करछि ना मो भाग्य रे नहीं ना विचार कले पूर्व सुकृत आज्ञा पूर्वार्जितं दतं विद्या पूर्वार्जितं प्राप्त पत्नी पूर्वार्जितं दतं धन धावति 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 पूर्व जन्म सुकृत हेतु स्त्री मिलिबो धन मिलिबो विद्या मिलिबो महाकवि कालिदास कहिदेले राजपुत्र आनंद होई गला पर विशेष सजाई देले बाहागर करबा पई आयोजन हरे बरको बरणी कले बरको बरणी कले नारे होड़ा होली देले नारे होड़ा होली देले बरको बरणी कले बर वेश होइला से राजा कलमन बरको बरणी कले शंख भेरी मृदंग बाजई बन
ମଧୁସ ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜପୁତ୍ର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ସହିତ ସୌଦାମିନୀର ବାହାଘର ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ଝିଅ ଦେଇ ଶରଣ ବସିଲେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ ସୌଦାମିନୀ ମାରେ ବାବା ବାପା ଏଇ ମୋ ପ୍ରଣାମ। ତୋର ବାହାଘର ଖେଳ ସରିଗଲା। ପ୍ରଭାତରେ ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ମା, ବାପା ମା ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ କହି ଆସିଯା, ତାପରେ ବିଦାୟ ଦେବି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ ପ୍ରତି ଜାତିରେ ଅଛି ଯୌତୁକ। ଯୌତୁକ ବୋଲେ ବୁଝିବା ମା କଣ? ସୁନା ରୂପା ଗାଡି ଘୋଡା ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି। ଯୌତୁକ ଅର୍ଥ ଇଆ ମା ନା ଗରିବ ଘର ବାପା ଯୌତୁକ ଦେଇଥାଏ। ଯୌତୁକ ହେଲା 4 ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯୌତୁକ 4 ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ଯୋଉ ମାଲୋ, କେବେ ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଜବାବ ଦବୁନି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦବୁନି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ତୁ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ତାପରେ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ସହିତ କଳି କରିବୁନି, ଜବାବ ଦବୁନି, ଉତ୍ତର କହିବୁନି, ତୁ ବୋଲିବୁନି, କଳି କରିବୁନି। ଏ ଯୌତୁକ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପଦେ ପଦେ କହି ଆସିଯା, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ କହି ଆସି। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଝିଅ ଚାଲିଯିବ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ସେ ଆସିଯିବ। ଝିଅ ଜୈନ ପର ଘର କୁଲ, ଝିଅ ଜୈନ ପର ଘରକୁ, ହାୟ ପର ଘରକୁ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର କେବେ ସିନାଇବ, ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର କେବେ ସିନାଇବ, ଚାହିଁଥାଏ ଝିଅ ସେହି ଦିନକୁ। ଝିଅ ଜୈନ ପର ଘର କୁଲ, ଝିଅ ଜୈନ ପର ଘରକୁ, ହାୟ ପର ଘରକୁ। हळदी लगेई दियो पाहिला राती, बाडुआ पानी रे दियो गाधेई ताती। उठो उठो आलो आउ करनी मठ, झियो को पिंदेई दियो बौला पाट, चंदन लगेई दियो आलो बौला, अलता लगेई दियो आलो बौला।
ধরি সে ঝিওর হাত ধরি সে ঝিওর হাত এ ঘর ରୁଣି ନେଇ ଚାଲି ଯିବ ଏ ଘର ରୁଣି ନେଇ ଚାଲି ଯିବ ଏ କୁଳରୁ ପୁଣି ଆର କୁଳକୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଘର ଘର କୁଳ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ଆଇ ପର ଘରକୁ ঝিও জন্ম পর ঘর কুল ঝিও জন্ম পর ঘরকু আয়ে পর ঘরকু आशीर्वाद करुछि स्वामी सह दाम्पत्य जीवन सुखमय रखियो सब कथा को सौभाग्य रूप में शाशु शशुर समस्तंकर जत्न नेउथुले आनंद मन रे काल यापन करिवु स्वामी सह चली जीवु आगे आशीर्वाद देई देले आज्ञा दंडर राजन चली गले आज्ञा सौदामिनी निजर स्वामी दिव्य लोचन सहित चली गले सिने मधुशज्या घर होई पोखरी घाटरे छाड़ी दे आज्ञा पुत्र चली गला निज उआस देखिदेले राजकन्या विचार कला मु एते बड़ घर झियो मो स्वामी होचंदी राजपुत्र राज सिंहासन रे मधुशज्या घर नई पोखरी घाटरे मधुशज्या घर देखि देखि कांदी पकैला आज्ञा भगवान केड़े निष्ठुर मो भाग्य रे राजकन्या होई मधुशज्या घर पोखरी घाटरे करछंती कांदी कांदी थिबा समय रे प्रवेश होई गेला क्या निजर स्वामी दिव्य लोचन देखिदेले कांदुछिया क्या निजर स्त्री मधुशज्या घर पचाला सौदामिनी स्वामी এই মো প্রণাম তো स्वामी सौदामिनी स्वामी आज होछि मधुशज्या घर सत्य स्वामी स्वामी स्त्री जीवन रो मधुर मिलन राति रे सत्य स्वामी तुम्हें आनंद रहिबा कथा काहे की क्रंदन करूछ ओहि जे तुमार कौन कहबी स्वामी एते बड़ राज्य थाउ थाउ ए पोखरी घाटे काहे कहछ मधुशज्या कोन तो स्वामी सौदामिनी स्वामी ए पोखरी घाटर मधुशज्या घर देखी तुम्हें क्रंदन करूछ ताले ठीक कथाटा सुनिबो ताले कहंतु ठीक समय रे तमे ठीक कथाटा मने पकईदेलो दिव्य लोचन कहूची राजकन्या सौदामिनी शुणुची सौदामिनी स्वामी सुण हे जन जन चितार
सो ज्ञान हे ଏକ ବିଂଶ ଦିନର କାରଣ हे ସୌଦାମିନୀ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ମଧୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି 21 ଦିନରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ 12 ବର୍ଷରେ ମୋର ବାହାଘର ହେବ ଆଉ ମଧୁ ଶଯ୍ୟା ଘରେ ମତେ ବ୍ରାଘ୍ର ଖାଇବେ। ନା ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ପିତା ଭୟ କରି ଏ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ମଧୁ ଶଯ୍ୟା ଘର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯଦି ସତୀ ନାରୀ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କି ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଖ ଦେଖେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଗ ଛବିଟି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ପ୍ରାଗ ଛବିଟି ମୁଁ ନୟନରେ ଦେଖିବି ସେ ଦାହୁର ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଇବି ସୌଦାମିନୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାଘ୍ର ଛବି ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ସେଇପରି ଗୋଟେ ବ୍ରାଘ୍ର ଆସିଲେ ତା ଦାଉରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣିପାରି ଗୋଟେ ମାୟା ଖଡି ଉପରେ ପଡିଗଲେ। ଖଡି ଗୋଧରିଣ ପୁତ୍ର ଧୀରେ ଚଳି ଗଲା କାନ୍ଥ ମଦେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛବି ଅଙ୍କନ କରିଲା ରାଜନ ଦିନେ ଏକ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ନାରୀ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଘ୍ର ଛବିଟା ଅଙ୍କନ କରି କରି ଦିଟା ନୟନ ବାକି ଅଛି ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅଙ୍କନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ମାୟା ହେଲା ପଲଙ୍କ ଉପରେ କୁମର ଶୋଇ ପଡିଲା। ରାଜକନ୍ୟା ଦେଖିଲା ବ୍ରାଘ୍ରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ନୟନ ଦିଟା ଥାନ୍ତା ବ୍ରାଘ୍ରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ନାରୀ ବିଚାର କରି କଲା କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆରେ କଜଳ ପାଟି ଧରି ନାରୀ ଚଳିଗଲା ବ୍ରାଘ୍ରର ଦୁଇ ନୟନ ଅଙ୍କନ କରିଲା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ନୟନ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲା ବ୍ରାଘ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ସୌଦାମିନୀର ଆଖି ଲାଖିଗଲା। ବିଚାର କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଘ୍ର ଆସିବ ସତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଖାଇଦବ କି? ବିଚାର କରି କରି ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଛି ଭଗବାନ ମାୟା କରିଦେଲେ। ବ୍ରାଘ୍ର ଛତି ଦେହରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରଗଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବେଷଣ ହେଲେ ଜଡ ଚେତନ ହବ ଚେତନ ଜଡ ପାଲଟି ଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାଘ୍ର ଛବିଟା ସିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବ୍ରାଘ୍ର ଛବିଟା ଜୀବନ ପାଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ସୌଦାମିନୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବ୍ରାଘ୍ର କଲା କଣ ଆରେ ବ୍ରାଘ୍ର ରୂପ ଧରି ନିଜେ ନାରାୟଣ ବ୍ରାଘ୍ର ରୂପ ଧରି ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁ ଧରି ନାରୀ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠେ କ୍ରନ୍ଦନ उठो स्वामी तुम्हारे करना स्वामी उठो ना उठो स्वामी आहा प्राणनाथ मोर प्राणर ठाकुर आहा प्राणनाथ मोर
প্রাণ মোর উঠো না প্রাণনাথ মোর ভবিনু কি পরি হে বঞ্চিবি জীবন স্বামী উঠো স্বামী তোমার কড়াই গলা উঠো না উঠো স্বামী तुम भविनु की परी है कहा मुख चाहिए स्वामी बंजीबी প্রাণ নাথ মোর अनाथ की दारुण छाड़ी जीवाकू विचार अनाथ दारुण आहा प्राण नाथ धेन धरुछि चरण प्राण नाथ मोर सखी गो अविद्या जीवन शून्य अविद्या जीवन शून्य दिग शून्य चेत बंधवा पुत्रहीन गृह शून्य सर्वशून्य दरिद्रता कष्टित गोष्ठी परर्ण भोगी कष्टित गोष्ठी जुबा दरिद्रा
কষ্টিত কষ্টি পরর্ণ ভোগী কষ্টিত কষ্টি যুবা দরিদ্রা কষ্টিত কষ্টি সদা পরবাসী কষ্টিত কষ্টি মাতৃগর্ভ কষ্টি সখী গো প্রাণনাথ মোর প্রাণর ঠাকুর হরে গো ধরি ধরি করুছি রোদন প্রাণনাথ মোর প্রবেশ হইলে যাই দণ্ডের রাজন প্রাণনাথ মোর ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁ ଧରି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ମଧୁଶଯ୍ୟାଗାରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାରେ ସୌଦାମିନୀ ଆରେ ମା ଏ ସୌଦାମିନୀ ତୋ ନୟନ ରୋଷରୁ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି ଆଜି କଣ ସତରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କି ରେ ମା ମୋରି ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଏଇ ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରହରେ ଧ୍ୱଂସ ବି କରିଛି ବାବା ସୌଦାମିନୀ ବାବା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ନ ବଢି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବାବା ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନ ଲୋ ମା ବର ପୁତ୍ରର ଶବକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେ ରେ ମା ପୁତ୍ରର ଶବକୁ ନେଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଦାହ କରିବି କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜପୁତ୍ର ଆଣି ତୋ ସହିତ ବାହାଘର କରାଇବି ନା ବାବା তুমি କଣ କହୁଛ ବାବା ମାରି ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲି ଆଜି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର କରିବି ବାବା ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର କରି ନାହିଁ ବାବା ତୁ କରିବୁ କଣ ରେ ମା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଧାଇବି ସୌଦାମିନୀ ବାବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ମଧୁଶଯ୍ୟାଗାରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ନ କରି ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୋଇ ଉପରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦବୁ ଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ନାରୀ ହଁ ବାବା ଧନ୍ୟରେ ତ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ ମା ତୁ ବାଛିଛୁ ସ୍ୱାମୀର ମହତ୍ଵ କଣ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ନାରୀଙ୍କର ନାହିଁ ଆନଗତି ଶବକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ନାରୀ ଯୁବତୀ ଶବକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ନାରୀ ଯୁବତୀ ଶବକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ନାରୀ ଯୁବତୀ ଅନାଥ କରିଲ ନାଥ ସବୁଦିନ
ସୁନ୍ଦର କଲମର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବାଏ ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର କଲମର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବାହି ସୁନ୍ଦର କଲମର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବାହି। ଆଜ୍ଞା ନାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଡ଼ି ଦଉଛି, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ରାଣ୍ଡଲ ଖଡ଼ି ବେଶ ସଜାଇ ଦେଲା ମଝି ଧରି ନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମଝି ଦରିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ମଝି ଦରିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାରୀ ମୋର ଶବକୁ ଧରିଲା ଶବକୁ ଧରିଲା ଶବକୁ ଧରିଲା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ନାରୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଶୁଷ୍କ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁଇ ସଜାଡ଼ିଣ ଦୁଇ ସଜାଡ଼ିନ ଦୁଇ ସଜାଡ଼ିନ ଜୁଇ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁଲ ଧୀର ଶବକୁଲ ଦିନ ଶବକୁଲ ଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ କାନ୍ଦଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଜୁଇ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁ ଲଦି ଦେଲା। ବିଚାର କଲା ଘଡ଼ିଏ ପରେ ମୋର ବୋଧେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ନେଇଛି। କାଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଡାକୁଡାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାନରେ ମୋ ଡାକଟା ବାଜିଯିବ କାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ। ରାମଚରିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ କଣ ବୋଲି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ସଦା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣମ୍ ଯାଭ୍ୟଂ ବିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଶିବାସନ୍ତ ଧୀଶ୍ୱରମ୍। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ବହି ଯାଉଛି, ଆତୁର କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ସୌଦାମିନୀ। ମୋ ନିଜ ଶବକୁ ନିଜ କାନ୍ଧେ ବହି ଏକାକୀ ଚାଲିଛି ଘରୁ ବାହାରେ ମୋ ନିଜ ଶବକୁ ନିଜ କାନ୍ଧେ ବହି ଏକାକୀ ଚାଲିଛି ଘରୁ ବାହାରେ ନିଜେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ ନିଜେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ ମୋ ମରିବା ବେଳେ ମୋତେ କାଳିଆରେ ଥିବୁ ଚାହିଁ ମୋ ନିଜ ଶବକୁ ନିଜ କାନ୍ଧେ ବହି ଏକାକୀ ଚାଲିଛି ଘରୁ ବାହାରେ। राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हरि बोल हरि बोल हरि बोल मोदी जो सबको निज कांदे बही एकाकी चले घर बाहरे
মোর মোর কহে কহে আশা বড়ে মনরে মোর বলি কিছু নাহি সবু তর দানরে মোর মোর কহি কহি আশা বড়ে মনরে মোর বলে কিছু নাহি সবু তর দানরে রক্ত মাউস শরীরকু নেই রক্ত মাউস শরীরকু নেই মো মিশিবি দিনে পুଣି মাটিরে পাউস হই রাম নাম সত্য হে হরে নাম সত্য হে রাম নাম সত্য হে হরে নাম সত্য হে হরি बोल ভগবানଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା ବିଚାର କଲେ ଯଦି କୁମର ମରିଯିବ କଳି ଯୁଗରେ ପାଲା ବୋଲି କିଏ ବୁଝିବେନି କି ମୋର ନାଁଟା ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର ହବନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ସୌଦାମିନୀ ଆରେ ହେ ମା କି ତୁମେ ଏ ଚଲପଟରେ କାହିଁକି ମତେ ଦଉଛ ଏ କଣ କରୁଛୁ ରେ ମା ଏ ପୁତ୍ର ଜୋଇବରେ ଶୋଇଛି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ କଣ କହିବି এই মধুসূদন পুরী ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦଂଶନ କରିଛି এই ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦିନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସାରମା ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇବୁ ଠିକ ଅଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ମାରେ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ନାରାୟଣ ଦ୍ରୋହୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଅବହେଳା କଲା ବୋଲି ବୋପା ଲଗାଇବା ତାଳ ପୁଅ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ ତୁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ମା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ଚାଲିଯିବୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନାମରେ ଷୋଳ ପୂଜା ଦେଇପାରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ହେଲେ ଦିନେ କାହିଁକି ଦିନେ ଦିନେ କରି 16 ଦିନେ 16 ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଡ ହୋଇଯାରେ ମା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଦେଇ ଯେତେବେଳେ କୁମାରର ଶିରରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା ତତକ୍ଷଣେ କୁମାର ଯେ ଜୀବନ ପାଇଲା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଉଠିଲା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ମଧୁସୂଦନ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଗ ଦଂଶନ କରିଥିଲା ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି କଳିଯୁଗ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦାନ କଲି ବାପାରେ ତୋର ବାପା ଜଣେ ନାରାୟଣ ଦ୍ରୋହୀ ତା ଲାଗି ତୁ ଏ ଦଶା ଭୋଗିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୋର ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦବୁ ବାବାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡରେ 16 ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଇ ସତୀ ନାରୀ ୟାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଲୁ ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ବାପାରେ ତୋର ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ 16 ଦିନ 16 ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାଗଣ ସୁଖରେ ରହିବେ ମତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ ତୋରି ବାପା ପଚାରିବ ପାଲାର ଅର୍ଥ କଣ ପାଲା କାହିଁକି କରାଯାଏ ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଲା କାହିଁକି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଲା କଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପାଲା ମାନସିକ କରି ଦେଲାନି ବୋଲି ରାଜାର ଯୁବା ପୁଅ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ପାଲା ମାନସିକ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜା କରନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ଶୁଣିଛି ଅପୁତ୍ରିକ ଚିନ୍ତିଲେ ଯେ ହେବ ପୁତ୍ର ଦରିଦ୍ର ଭଜିଲେ ହେବା କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ଯାହା ମନ ତାର ଗରିବ
रे मन बांछा पूर्ण हेब सीना ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମନ ନିର୍ମଳ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବରଣ କରାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଲା ପୂଜା ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଅପୁତ୍ରିକ ଚିନ୍ତିଲେ ହେବ ପୁତ୍ରବତୀ ଦରିଦ୍ର ଭଜିଲେ ହେବ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ମନସ୍କାମନା କରିଥିବ ଅତୀତରେ ନାରାୟଣ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କରିବେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବିନା ପଦ୍ମଲୋଚନ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଲା ମାନସିକ ଗଲା ବୋଲି ଉପଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦନ ପାଇଲା ରାଜା ରାଣୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମରିଥିବା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ିବାର ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ 16 ଦିନ 16 ପୂଜା ସମାପନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦକୁ ସଭାରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧ ପାଇଲେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ନିଧନୀ ପାଇଲେ କୋଟି ଧନ ଅପୁତ୍ରିକ ଲଭିଲେ ନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଡାକିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଏପରି ତେଣୁ ବାପାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କେବଳ ଏ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନୁହଁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହଁ ପାଲା ମାନସିକ ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ନାଚ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଲା ପୂଜା ଦିଅନ୍ତୁ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଜ୍ଞା ବାବାରେ ଆମର ଶଙ୍କର ବାବୁ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାର ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ବଲ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ସଦା ବସନ୍ତ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ତୁମା বল শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম লক্ষ্মণ সীতা সুন্দর শ্যাম সেই হরর মহাদেব বিদ্যমান হই পুরস্কার দিয়া শঙ্কর বাবুଙ୍କର সন্তোষ বাবুଙ୍କର সপরিবার জীবন জলাপথକୁ ସୀମିତ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦେ ଗୋବା হরি হরি বল